Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Jannah, perkenankan sekali lagi saya menjadi super sub ya, menjadi badal karena Ustadz Ahmad Afandi udzur. Semoga daripada kosong, sayang sekali kalau di malam-malam terakhir malah menurun ya, hitungannya nggak ada siraman rohani. Maka semoga apa yang akan kami sampaikan berkenan untuk mengisi kekosongan ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan nasihat-nasihat dari baik para sahabat maupun para ulama salaf mengenai apa yang harus kita lakukan atau apa yang mereka lakukan di akhir Ramadan, sepertiga Ramadan. Kita tahu bagian akhir ini adalah yang menentukan. Jadi seperti di kompetisi olahraga misalnya, bagian-bagian akhir inilah yang menentukan berhasil tidaknya kita. Maka beruntunglah Allah memilih kita di antara banyak sekali tantangan dan kesibukan di akhir Ramadan ini. Allah masih menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita untuk tetap memilih beribadah di masjid ini. Maka berikut ini kami sampaikan nasihat-nasihat yang dapat kita terapkan di akhir Ramadan ini. Ini adalah nasihat dari para sahabat dan para ulama salaf, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in. Jadi nasihat ini juga berlaku untuk yang menyampaikan di sini. Saya hanya menyampaikan saja. Yang pertama yaitu nasihat dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah binti Abu Bakar, bahwa di akhir Ramadan ini, terutama 10 hari terakhir ini, kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah, memaksimalkan segala waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh beliau radhiyallahu anha, apabila telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh beribadah dan mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi terutama adalah malam-malam hari di akhir Ramadan ini, yang biasanya mungkin tidurnya 6 jam bisa dikurangi 4 jam atau 3 jam, dialihkan untuk ibadah. Ibadah apapun, tapi yang utama adalah sholat dan tilawatul Quran. Maka para ulama salaf memahami hadis ini bahwa penutup Ramadan itu harus lebih kuat daripada awalnya. Yang kedua, kali ini nasihat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni tentang penutup amal. Beliau berkata bahwa jadilah kalian lebih perhatian terhadap diterimanya amal, bukan memperhatikan banyaknya amal. Artinya apa? Ibadah ini bukan melulu soal kuantitas, bukan melulu soal jumlah, tapi soal kualitas. Karena apa yang menyebabkan diterimanya amal? Ada dua, yakni ikhlas, yang kedua yakni ittiba'ur rasul. Jadi
mengerjakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka alangkah rugi kalau kita hanya mengejar jumlah, namun kita lupa akan hal-hal yang akan menyebabkan diterimanya amal kita. Alangkah rugi, sudah capek-capek berbanyak-banyak tilawah, berbanyak-banyak sholat, sujud dan rukuk, ternyata amal kita ditolak. Kemudian yang ketiga, yakni nasihat tentang malam Lailatul Qadar. Dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, berdoa pada malam Lailatul Qadar lebih aku sukai daripada sholat. Ini perkataan ulama salaf Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu rahimahullah. Maksudnya adalah bukan berarti kita meninggalkan sholat tetap dikerjakan, tetapi di samping itu adalah memperbanyak doa. Doa ini termasuk di dalamnya istighfar, memohon ampunan, karena itulah sebaik-baik doa ya, karena kita ini memang tempatnya salah dan dosa. Nah, kemudian nasihat yang keempat, bahwa para sahabat dan ulama-ulama salaf itu kalau di akhir Ramadan atau bahkan setelah Ramadan, mereka itu sering menangis. Kenapa menangis? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seorang mukmin menggabungkan antara berbuat baik dan rasa takut. Artinya takut amalannya tidak diterima. Jadi di samping kita berusaha keras untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ibadah yang baik, kita juga harus khawatir jangan-jangan apa yang saya lakukan tidak diterima, karena rasa khawatir itu akan membuat keikhlasan kita bisa bertambah, akan membuat kita memperhatikan kualitas ibadah kita. Dan yang terakhir, nasihat dari para ulama mengenai akhir Ramadan adalah tentang tanda-tanda diterimanya ibadah kita di bulan Ramadan, yakni dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan bahwa balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ini merupakan tafsir dari surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsani illal ihsan. Maka yang dimaksud Ibnu Rajab Al-Hambali ini adalah jika setelah Ramadan ini seseorang dimudahkan untuk terus beribadah, jadi sholat malamnya kita itu jadi enteng melakukannya di luar Ramadan, membaca Qur'annya itu kita jadi mudah sekali untuk mau mengambil dan membuka Al-Quran, sedekah kita enteng sekali membuka dompet atau kita transfer. Itu adalah tanda-tanda ibadah kita selama Ramadan ini diterima oleh Allah. Maka marilah dari 5 nasihat ini kita renungkan, kita muhasabah, mumpung Ramadan ini masih belum berakhir dan mumpung Ramadan ini bahkan mulai memasuki waktu-waktu yang penting, semoga kita bisa menerapkan apa nasihat-nasihat dari para sahabat dan ulama salaf tadi, sehingga kita akan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita dan berharap semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk mengisi kekosongan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا واعتدلوا.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور.
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك اللهم شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد. أستغفر الله من جميع الذنوب والخطايا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.